इस मौके गंगू शाही बिरती है जिहड़ी गंगूबादियां नूं जिहड़ी बिरती है ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾੜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਨੀਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਸਕਣ। पिछले 100 साल तो तुसीं देख लो, तुहानूं इह जचाया जा रहा कि हिंदुआं ने तो तुहाडा कदे कोई नुकसान नहीं कीता। तुहाडा नुकसान मुसलमानां ने कीता, पाकिस्तान तुहाडा दुश्मन है ते हुण कहंदे आ कनेडा भी दुश्मन है, गोरे तुहाडे दुश्मन है। तुहाडे तां जी उन्हां नाल पंगे पैणे चंगे लगदा। हिंदू कौन आ? हिंदू तुहाडा भरा ते इहो जिहा भरा जिहनूं इन्ना चाह चढ़िया जदों दरबार साहिब ते हमला होया भी लड्डू वंडदे फिरन। जेकर आपदे धर्म की गल करनी, आपदी कौम की गल करनी, आपदे पंथ दे हितां दी राखी की गल करनी, मूलवादी, उग्रवादी, अतवादी, पाकिस्तान दे एजेंट, ISI दे बंदे, CIA दे बंदे जां किसी होर दे बंदे जिहड़ा भी कुछ कहना कहा जा सकदा, कोई चक्कर नहीं। पर असीं हथ चुके बनन तो, एजेंट बनन तो इनकारी। असीं आपदी कौम की गल करनी ही करनी है ते असीं उन्हां लोकां नूं बेनकाब भी करना है जिहड़े भारती सिस्टम दा अंग बन के हिंदू एजेंडे नूं लागू करदे। संविधान च हिंदू लिखी फिरदे, असीं अखे फिर भी कहंदे प्राउड करो, माण करो इस मुल्क दे उत्ते। काहदा माण करी जी इस मुल्क? जेड़ा मुल्क, जेड़ा तिरंगा, जेड़ा संविधान टैंकां तोपां नाल साडे धर्मां ते हमला करे, सिखां नूं कतल करे, थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ? बीजेपी RSS वाले चाहते हैं हरेक मुसलमान दे विचों तुहानूं मस्सा रंगड़ दिखना चाहिए। भुल जाओ राय कल्ले नूं, भुल जाओ राय बलार नूं, बस तुसीं मस्सा रंगड़ ही देखो हरेक दे विचों। उहनूं तां मतलब माड़ा दिखे हरेक। 9वें पातशाह दी शहादत ते 10वें पातशाह दा बच्चे साहिबजादियां नूं वीरवाल दिवस, ਇਹ ਇੱਕ नैरेटिव सिरजा जा रहा कि सिखां दे विच डिवीजन दुखदा पवे। सिखी सैदक केसां सवासां संग निभावन, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਰ ਆਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਲਪੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਹਮਣੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਅਗਲੇ। 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣੇ, 10-15 ਦਾ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਫਿਰ ਬਣਾਏ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆ ਬਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। हिंदुआ वाले सारे काम कर्म कांड देवी देवतियां दी पूजा की नहीं कीता बादल के ते हुण चीकां मारदे आ अखे जी असीं तां धर्म तो जे सेध लई ते फिर भाई उस चीज दा विरोध उदों करना सी ना। तुसीं नाले तां कहने हो बई असीं अकाल तख्त नूं मनदे ते नाले कहने हो भी असीं जी इन्हां दे हुक्म नहीं मन सकदे। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहा है सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। शहीदी दिहाड़े चल रहे ने, इन्हां दिनां दे विच साडी कौम कलगीधर शहनशाह नूं मुगल दरबार दे वल्लों सूबा सरहंद ते 22 धार दे हिंदू पहाड़ी राजियां वल्लों जो आनंदपुर साहिब दे विच घेरा पाया गया, जिवें उत्थे आटे दियां गौआं बना के ते कुरान दे उत्ते कसमां लिख के दोनां धिरां ने ये यकीन दवाया कि जे तुसीं निकल जाओ तां असीं कोई कार्रवाई नहीं करांगे। ते जिवें वो फरेब 10वें पातशाह ने सारियां दे सामने नंगा कीता, जां जिवें उथों माझे दे कुछ सिंह जिहड़े आ ਉਹ बेदावा दे के आए, उपरंत परिवार विछोड़े दा प्रसंग, चमकौर साहिब दी जंग, कोटला निहंग दे विच जो वरतारा वापरिया, ते जिवें सूबा सरहंद ने साहिबजादे शहीद कीते ते अगे माछीवाड़े दा आलमगीर साहब दा खदराणे दी ढाब तक दा तख्त श्री दमदमा साहब तक दा जो सफर है ओदी चर्चा इन्हां दिनां दे विच पंथ करदा।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੁਗਲ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 13 ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਟੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ RSS ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਛਟਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗੂ ਬਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਗੂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੰਗੂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੰਗੂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਜੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੰਗੂ ਵਰਤਾਰਾ, ਗੰਗੂ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੰਗੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਲਈ, ਤਾਰਨ ਲਈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਟਨ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਮਟਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੰਗੂ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੰਗੂ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਏ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੰਗੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਸੋਈਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਸੀਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੇੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੇੜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨਗਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਾਂ ਕਵੀ ਸੱਜਣ ਸੋਭੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਾਭੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸੋਭੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੌਣ ਗੰਗੂਆ। ਤਾਂ ਸੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗੂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਰਕਾਰ ਪਾਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਗੰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਤਾ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਗੰਗੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਅੰਧਾ ਮੁਗਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਗੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਗੰਗੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੋ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਨਹਿਰ ਤੇ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਰਾਜ ਕੌਲ ਹੋਇਆ, ਪੰਡਤ ਰਾਜ ਕੌਲ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਰਾਜ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1857 ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ, ਗਦਰ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਤਵਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਗਦਰ ਮੌਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ। ਤੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਹਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਣੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਹੁਲ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਜੇ ਇਹ ਤੱਥ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮਿਸਟਰ JL ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਾਈ ਸਟੋਰੀ,
ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਤਾਇਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੰਗਾਧਰ ਕੌਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮਾਈ ਸਟੋਰੀ, ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 10 ਕੁ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਖੈਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੰਗੂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਾਰਸ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, RSS ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਹਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ, ਇਹ ਭੁਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਲਈ, ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਉਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਗਿਆ 1947 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਧਰ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ 1984 ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ ਹਾਏ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ, ਤੇ ਉਹ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ 5 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਪਟ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਆਹ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ RSS ਦਾ ਹੱਥ ਆ, BJP ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖੋਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਗਾਤਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹੀ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਗੂਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਨੀਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਸਕਣ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਧ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੌਮ 'ਚ ਨਾਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਕਰਦੇ।
ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪਿਛਲਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੌਕੇ। ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਗੋਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਪੈਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਆ? ਹਿੰਦੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੋ ਮਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। NIA ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਠੋਕੀ ਚੱਲੂ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨ ਕਬੂਲੋ ਜਾਂ ਮੌਤ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਤਰ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਬੜੇ ਧਾਰਮੀ ਕਰਮੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਮਲੇ ਵਧੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ABCD ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੜਾ ਦੂਰ ਆ। ਫੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੱਟੜ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੂਲਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ, ISI ਦੇ ਬੰਦੇ, CIA ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਏਜੰਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੇਸਮਝੀ ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਬਥੇਰਾ ਕਲਪਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੰਠ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਘੁਮਾਣ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ MLA MP ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਟਣੀ ਪਊਗੀ, ਗਲਤ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਡੇ 2-3 ਬੱਚੇ ਪਰਸੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਯੂਪੀ ਚ ਮਾਰਤੇ ਤੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨਿੱਜਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਲੇ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਆਹ ਫੜਿਆ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਲਸੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਬਰਨਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੋਰ ਪੁਲਸੀਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਐਸ਼ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਕਿਸ਼ਾਰੀ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਢਾਇਆ। ਉਹ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਘਰੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਲੰਘੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੋ, ਨੱਕ ਰਗੜੋ। ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਕਲੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਖੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰੋ, ਮਾਣ ਕਰੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੁਲਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ 92-93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ। ਇੱਕ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਖੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟੋਨ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਤ ਛਾਪੀ ਆ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਿ ਜੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਉਦੋਂ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਇਨਾਮ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਸੀਏ ਬੈਠੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੰਗੂ ਵਰਦੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਗੰਗੂ ਦੇ ਵਾਰਸੀ ਨੇ ਸਭ। ਸੋ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਚਿੱਟੀ ਸਾਧ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੀਲੀ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਾ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਛੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, RSS ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਧ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ
ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਫਿਰ ਗੰਗੂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬੀਜੇਪੀ, RSS, ਭਾਰਤੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣਾ। ਇਹ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਆਏ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉਦਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਗਾਇਓ ਸੋ ਖੋਟ ਗਵਾਏ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੁੱਧ ਖਾਲਸਾ ਬਚ ਗਏ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਈ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਜਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲੁਕਾਇਆ ਵੀ ਲੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ, ਪਠਾਣਾ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਕਿਹਨੇ ਵਪਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਲੇਪ ਚਾੜਨ ਦੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰੀਲ ਪੁੱਠੀ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਿਆ, ਹੈਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਠਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਵਾ ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਲਾਲਪੁਰਾ,
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿਤਾਬ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਲੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਬਈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਸਾਈਂ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਾਈਦ ਤੱਕੀ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਸਰਫ ਹਮਜਾ ਗੌਂ, ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਖਦੂਮ ਬਹਾਉਦੀਨ, ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਬੁਖਾਰੀ, ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਖਲੀਫਾ ਬਕਰ, ਸੁਲਤਾਨ ਹਮੀਦ, ਰੋਸ਼ਨ ਜਮੀਰ, ਹਮਾਯੂ, ਬਾਬਰ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਾਈ ਗਈ। ਆੜਤ, ਬਲਵੰਤ ਤੇ ਸੱਤਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਨੱਥਾ, ਹਸਨ ਖਾਂ, ਕੱਟੂ ਸ਼ਾਹ, ਕੌਲਾਂ, ਚੂੜ ਰਵਾਬੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਕ ਰਵਾਬੀ, ਖਵਾਜਾ ਰੋਸ਼ਨ, ਸੈयद शाह जानी, दारा शको, साईं फतेह शाह, नवाब रहीम बख्श, करीम बख्श, नवाब शाइस्ता खां, बीरा शाह, पीर बुद्धू शाह, बीबी मुमताज बेगम, भाई गनी खां, नबी खां, काजी पीर मुहम्मद, काजी चिराग दीन, काजी अनायत अली नूरपुरिया, राय कल्ला जिन्हें रायकोट गुरु पातशाह नूं उत्थे रखिया, ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਝੰਡੇ ਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਸਦਨਾ ਜੀ, ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਆਲਮ, ਜਿੰਦ ਪੀਰ, ਜਲਮਾ ਮਾਲੋ, ਸੈयद ਅਬਦੁਲ ਹਕ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ BJP RSS ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਹੀ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਦਿਖੇ ਹਰੇਕ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਸੋ ਲਾਈ, ਪਰ ਫੋਟੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੋ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ, ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਆ ਪੇਂਟਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੜੇ, ਪਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਚੰਦੂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ, ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਚੰਦੂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਨੇਊ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਾ ਬਲੀਦਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਤੇ ਕਮੀਨਗੀ ਨਾਲ ਬਲੀਦਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਬਦਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਲਪੁਰੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੂਝਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਵਾ। ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉਲਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਖੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਜੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਬਣ ਗਈ ਫੋਟੋ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਵੀ ਖਾਨ, ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਨ ਤੇ ਨਵੀ ਖਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੱਤਿਆਣੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਦਰਜ ਆ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਂਟਰ ਬਾਬੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੇ 76 ਫੇਰੀ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕਹਿਣ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 1984 ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਇਹ ਮਿਥੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਕਿ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਤਾਂਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ 1984 ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਾਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ 'ਚ 3 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ, 3 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਾਦਲ ਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਧ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ, ਇਹ 84 ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਕੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੰਗੂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਫੁੱਲਾਂ ਜੇ ਖਪਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖਹਿ ਗਏ, ਕੈਸੀ ਅਦਾ ਸੀ ਨੀਲਿਆਂ ਬਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਮਾਰੇ ਆ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ
ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ ਚਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਵਾਰੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਨ ਕਬੂਲੋ ਜਾਂ ਮੌਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਦੀਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਬੂਲਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਦੂਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਬਾਦਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੜੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਰ ਆਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜੂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਲਪੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਹਮਣੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਅਗਲੇ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਡਾ ਬਜਟ ਆ, ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਏਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣੇ, 10-15 ਦਾ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਾਏ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆ ਬਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਲਦੇ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਬਾ ਤਬਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਜੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਦਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚ ਗਏ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਆਜੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬੋਲਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜੇ ਨੂੰ ਛੇਕਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪਲਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਲਮਕ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬੜਾ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਮਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੇਡ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਬਘਿਆੜ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੇਸੀ ਪੰਥਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਗੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਗੰਗੂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਗੂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੌਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਤੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਦਲ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਅਖੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜੇ ਸੇਧ ਲਈ, ਤੇ ਫੇਰ ਭਾਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਨਿਆਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲੁਕਦੀ ਜਾਂ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਹਮਣੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਮੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਰ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਦਲ ਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖੂਗਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਪੰਥ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਸੋ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।